ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 6 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਕਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ। बुलेटिन दे विच सब तो पहला कोरोना दियां अहम अपडेट्स ते एक नज़र जरूर मार लैंदे आ। हरियाणा दे विच शाम नूं 6 वजे रोजाना दुकानां बंद हो जाया करनगियां ते इह नवे नियम ने जिहड़े ओह 22 नहीं बल्कि 23 अप्रैल तो लागू होणगे। गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दित्ती है। यह भी कहा कि कोई भी समागम करवाउण तो पहला संबंधित प्रशासन तो मंजूरी लैनी होवेगी। जरूरी वस्तुआं नूं छड्ड के सारियां दुकानां शाम नूं 6 वजे बंद हो जाया करनगियां 23 अप्रैल तो। दूसरी खबर सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ दे नाल जुड़ी हुई है। रात के करफ्यू का समा बदल दिता गया। हुण रात का करफ्यू 10 वजे तो लैके सवेरे 5 वजे तक होएगा। 22 अप्रैल तो नवे हुक्म लागू होणगे। वीकेंड लॉकडाउन बारे भी चंडीगढ़ प्रशासन शुक्रवार नूं रिव्यू बैठक करेगा, यानी कि 23 अप्रैल नूं बैठक होवेगी। उस तो बाद जिहड़ा लॉकडाउन दे उत्ते चर्चा कीती जाएगी। ये भी चर्चा चल रही है कि चंडीगढ़ दे विच पूरे 1 हफ्ते दा लॉकडाउन लग सकदा है। नाइट करफ्यू पहला चंडीगढ़ दे विच रात नूं 8 वजे शुरू हो जांदा सी, हुण 10 वजे शुरू होएगा। कोरोना दे हालात विगड़न दे कारण अमरनाथ श्राइन बोर्ड दे वल्लों यात्रियों की रजिस्ट्री बंद कर दी गई है, यानी कि अमरनाथ की यात्रा हाल दी घड़ी बंद कर दी गई है। जिवें ही हालात सुधरनगे यात्रा नूं मुड़ तो खोल दिता जाएगा। पंजाब दी मुख सकत्तर विनी महाजन ने सारे हस्पतालों दे विच गैर जरूरी ऑपरेशन तुरंत बंद करन दे हुक्म जारी कीते ने। इस दे नाल ही उन्होंने कोविड दी दूसरी लहर नूं प्रभावी ढंग दे नाल नजिठण दे लई प्राइवेट हस्पतालों दे विच कोविड मरीजां दे लई 75% बैड राखवें करन दे लई हुक्म जारी कीते ने। सो मुख सकत्तर ने कहा कि गैर जरूरी ऑपरेशन तुरंत बंद किए जाण। हालांकि जे आपां एक ठंडे दिमाग नाल सोचीए तां ऑपरेशन हमेशा ही जरूरी हुंदा है। गैर जरूरी ऑपरेशन शायद कदे भी कोई भी नहीं करवाउंदा। सो जिन्हां दे ऑपरेशन होने सी ओह जरूर ये खबर सुन के सोचते तां होणगे कि गैर जरूरी ऑपरेशन हुंदा किहड़ा है। फिलहाल ये जिहड़ा हुक्म दिता गया है कि 75% बैड ने जिहड़े सिर्फ ते सिर्फ कोरोना मरीजां लई राखवें रखे जाण ते पंजाब दे विच हालात ने जिहड़े ओह जमीनी बिल्कुल यही बने हुए ने कि हस्पतालों दे विच बाकी सारियां ओपीडीज़ ने जिहड़ियां ओह बंद कर दित्तियां गईयां ने। सिर्फ कोरोना दे मरीजां दा ही इलाज हो रहा है। ते ये भी बहुत ही दुखदाई सच है कि पंजाब ही नहीं पूरे देश दे विच प्राइवेट हस्पतालों दे वल्लों एक वड्डा वपार चलाया जा रहा है। पंजाब दे विच अजिहे हस्पताल भी हन। सानू खुद उथों दे डॉक्टरां ने जानकारी दित्ती है जिथे एक दिन दी बैड की कीमत 28 हज़ार रुपये लई जा रही है, जिथे एक टीके की कीमत 8,000 रुपये वसूली जा रही है। ते डॉक्टर रब दा रूप नहीं बल्कि ये डॉक्टर लुटेरे ही कहे जा सकते हैं जिहड़े अजिहे हालातां दे विच लोकां नूं लुटदे ने। पंजाब दे सेहत मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू ने कहा कि असीं केंद्र सरकार नूं वैक्सीन मुहैया करवाउण लई लगातार लिख रहे हैं। तो यह भी जानकारी मिल रही है कि पंजाब सरकार दे कोल 22 अप्रैल तक दी ही टीके दी डोज बची सी ते हाले तक केंद्र सरकार दे वल्लों टीके दी खेप नहीं पहुंची है। सिद्धू ने इल्जाम लाया कि केंद्र सरकार पंजाब दे नाल वितकरे वाला वतीरा जिहड़ा ओह कर रही है। ये सानू महसूस हो रहा है। वो कहते हैं कि सेहत के मामले च अजिहा नहीं होना चाहिए, सारे सूबे नाल इक्को जिहा व्यवहार होना चाहिए। बलवीर सिद्धू ने कहा कि हालांकि मोदी सरकार ने सानू भरोसा जरूर दिता है कि असीं 4 लाख डोज पंजाब नूं भेजांगे, हालांकि असीं मंगी 15 लाख है। पहला भी सेहत मंत्री ने कहा सी कि असीं पहला भी 15 लाख मंगी सी पर सानू 4 लाख मिली सी, जिहड़ी कि हुण खत्म हो चुकी है। इस दरम्यान पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बच्चों को खास सुनेहा दिता है। ट्विटर अकाउंट राही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के लोगों के नाल बच्चों को मैसेज भेजा है कि मापे ने जिहड़े ओह कोरोना काल दे विच बच्चों की सही देखभाल करन ते बच्चे भी घरों बाहर ना निकलन, ये उन्हां दी जिम्मेवारी बनदी है।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਥੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖਬਰ ਮਿਲਣ ਤੱਕ 816 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। 818 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ 816 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਰਵਾਵੇਗੀ। ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਓਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਓਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਰੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਹੈਗੀ ਹੈ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਰੋਕ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਓਮਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਮਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਓਮਾਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਓਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕੈਨਬਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰਟਰਡ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਸਿਲਚਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਵਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਮਿਤ ਸਤਾਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ 690 ਯਾਤਰੀ ਆਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਟਿਕੋਲ ਮਾਡਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ 300 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। 690 ਚੋਂ 199 ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਜਣੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੋਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ 300 ਯਾਤਰੀ ਭੱਜ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਪਰਚੇ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਰੋਕੂ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੇਦਭਾਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਰੋਕੂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਊਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਦਵਾਈਆਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ 6 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਝਾੜ ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕਦਮ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਰਾਤ ਭਰ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕੈਂਟਰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਪਲਾਂਟ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜਲਦ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਹੇ ਆਕਸੀਜਨ ਟੈਂਕਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਪਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਕਾ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ, ਪੀਐਨ ਸਮੇਤ 8 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 8 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ 12 ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 188, 269, 270 ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਬਰਾਤੀਆਂ ਤੇ ਡੀਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਪ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਰੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰੋ। ਸਾਦੇ ਵਿਆਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਦਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਨਾਮ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨਾਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਫਲ ਤਫਤੀਸ਼, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੰਪत्ति ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ 1985 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਫੀਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 6000 ਰੁਪਏ, ਮਾਰਫਿਨ ਬੇਸ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਲਟ ਲਈ 20000 ਰੁਪਏ, ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਲਟ ਲਈ 1,20,000 ਰੁਪਏ,
ਕੋਕੀਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਲਟ ਲਈ 2,40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਤੇ ਹਸ਼ੀਸ਼ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਹਸ਼ੀਸ਼ ਤੇਲ ਲਈ 10,000 ਤੇ ਗਾਂਜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਾਫੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੜ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਪੰਥ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫੀਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਟੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੈਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਕਾਬਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਤੇ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਤੋਂ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਵੀ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਿਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਿਰ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦਕਿ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫੂਲਕਾ ਜੀ ਨੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਫੂਲਕਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਫੂਲਕਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੇ 1133 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਬੂਥ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 1133 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ। 1133 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 5% ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 10% ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ 1133 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਟੀਕਾ ਇੰਨਿਆਂ ਨੇ ਲਗਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਸੌਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ हिरासत विच लिया। इत्थे एक नौजवान आगू सतनाम टांडा नौजवान किसान एकता दा प्रधान है, उसनूं हिरासत विच लैके सैक्टर 17 दे थाणे लिजाया गया। थाणे दे बाहर लोकां ने जदों इकट्ठ कीता तां सतनाम नूं रिहा कर दिता गया। 21 अप्रैल नूं चंडीगढ़ ते मोहाली विच एक दिन दा लॉकडाउन लगा सी, जिस दे चलदिआं पुलिस ने यह कार्रवाई की। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੇ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਫਲੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਖਨੌਰੀ ਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਈ 21-22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਹੱਦੀ ਗੇਟ ਮੁੰਦੇਲਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੋਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। इस दरम्यान बठिंडा की गोनियाना दाणा मंडी का सुखबीर सिंह बादल ने अचनचेत दौरा किया ते मंडी विच किसानां नूं आ रहीआं समस्यावां दे संबंधी गलबात की। कैप्टन सरकार नूं करड़े हत्थी लैंदिआं तिखे हमले किए। सुखबीर बादल ने दोष लाए कि पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पिछले 4.5 साल तो मोती महल 'च बैठे ने, कदे भी दफ्तर नहीं गए। उन्हां नूं मंडियां विच रुल रहे किसानां दी तरसयोग हालत का कोई ध्यान नहीं है। सो इत्थे भी लीडरां दे बयानां दे विच काफ़ी फर्क है। भगवंत मान कहंदे ने कि पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पिछले 4 सालां दे विच 4-5 वारी ही पंजाब आए ने, पटियाले तां 1 वारी आए ने, जबकि सुखबीर बादल कह रहे ने कि मोती महल 'च ही बैठे रहिंदे ने। हुण सच्चाई की है, ये कैप्टन साहब ही जाणदे ने। पंजाब सरकार ने विद्यार्थियों के लिए अहम ऐलान किया। स्कूलों के विच दाखले के लिए विद्यार्थियों नूं मुश्किलां जिहड़ियां आउंदियां ने उन्हां दे हल वास्ते तबादला सर्टिफिकेट की शर्त नूं खत्म कर दिता है, यानी कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट की शर्त नूं खत्म कर दिता है। हुण सिर्फ ते सिर्फ विद्यार्थी दे मापियां दे वल्लों लिखती स्वै घोषणा पत्र है जिहड़ा ओह लिया जावेगा। हुण स्कूलों दे विच विद्यार्थियों नूं तबादला सर्टिफिकेट नहीं देना पवेगा। पंजाब स्कूल सिक्ख्या विभाग के मुताबिक मानता प्राप्त स्कूलों के विच दाखला लैण दे चाहवान विद्यार्थियों नूं पुराणियां हदायतां दे आधार ते पिछले स्कूल तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट लैण दे लई दबाव पाए जाण दे मामले विभाग दे ध्यान विच आए सी, जिस तो बाद यह फैसला लिया गया विद्यार्थियों के हित दे विच। अमरीका दे विच सिख भाईचारे खिलाफ नस्ली हमले वधण ते सीनियर कांग्रेस लीडर मनीष तिवाड़ी ने अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन नूं चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिख के मनीष तिवाड़ी ने चिंता जताई है अते सिखां दी सुरक्षा यकीनी बनाउण दी मंग कीती है। तिवाड़ी ने कहा कि इंडियाना पॉलिस दे विच पिछले हफ्ते गोलीबारी की घटना कारण देश ते विदेश विच रहिंदे सिखां नूं सदमा पहुंचिया। इस घटना दे विच 8 जणियां दी मौत हुई सी, जिन्हां दे विचों 4 सिख सन। तिवाड़ी ने कहा कि यह सिर्फ एकमात्र घटना ही नहीं है, बल्कि अगस्त 2012 विच ओक क्रीक विस्कॉन्सिन दे विच स्थित गुरुद्वारा साहिब ते भी हमला होया सी, जिस विच 7 बेकसूर जानां चलियां गईयां सी। केंद्र सरकार ने सूबा सरकारां ते यूनीअन टैरीटरीज़ नूं हुकम दित्ते ने कि वो अपने इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ कोरोना वायरस मरीजों के लिए निर्विघ्न जारी रखना यकीनी बनाउण। इस लई जिला प्रशासन ते पुलिस मुखियां दी जवाबदेही निश्चित की जावे।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਭੱਲਾ ਨੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਹੇਠ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਆਕਸੀਜਨ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ 13 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਵਾਏ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।